اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وخصوصا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى شيخنا الشيخ الإمام الشريف الدين محمد بن سعيد بن حماد البصيري رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ أبو حسن علي بن جابر الهاشمي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ الصلاح أبو عبد الله محمد بن الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ أبو إسحاق الصالحي رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ نجم محمد بن أحمد الغيطي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ حسن المحري رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الدائم البابلي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى، وإلى الشيخ سالم بن محمد السنهري رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن علاء الدين، شيخ عبد الله محمد بن علاء الدين البابلي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد الله بن سالم البصري رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد القدير بن خليل المدني رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمار الأهدر رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ محمد بن ناصر رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا الشيخ حبيب حسين بن محمد الحبشي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ حسن المشاط رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ حبيب علي بن حسين العطاس رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ حبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي رحمه الله تعالى، وإلى روح شيخنا الشيخ أبويا حبيب النسيب سيد محمد بن علوي الملكي رحمه الله تعالى، وإلى شيخنا الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي الملكي حفظه الله تعالى، وإلى معلمينا وإلى والدينا شألهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. اللهم إني أسألك بنور الله العظيم الذي ملأ الأركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذكر عظيم، وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظيمة ذات الله العظيم، في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم
تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم وسلم عليه وعلى مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة مناما واجعله يا ربي الروح لذاتي من جميع جفن قبل الآخرة يا عظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kali ini kita dapat lagi teruskan pengajian kita dalam kitab Qasidah Burdah sebagai memupuk cinta dan kasih kita baginda kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dah selesai 4 siri yang lalu bagi membicarakan kitab Burdah. Kita dah selesai berkaitan bagaimana kerinduan dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada siri yang pertama, dan kita sudah bahas pada siri yang kedua berkaitan melawan hawa nafsu yang cuba usaha memesongkan cinta kita daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cinta dunia dan cintai mereka yang tak sepatutnya yang kita letak mendahului baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita dah selesai pada tajuk yang ketiga dan yang keempat sebagai bagaimana kita memuji kehebatan kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah pada malam ini setelah kita memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah pada kali ini kita cuba usaha untuk bagaimana kita mengenali lebih rapat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kita menghayati kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada siri yang kelima ini kita membahaskan bagaimana fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa sekitar kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, abana mauliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'i minhu wa mukhtatami. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan kebaikan asal keturunannya. Alangkah bahagianya yang baik permulaan keturunannya, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam, dan baik hujung keturunannya, yaitu pada Abdullah bin Abdul Muttalib. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memelihara daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah kepada Abdullah. Kita tengok beberapa orang Nabi yang dah lalui, yang kita bahas pada siri yang lalu. Kita bahas pada melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada Nabi Adam pergi kepada Nabi Allah Idris, sampailah kepada Nabi Allah Nuh, sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim, sampailah kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Pada ketika itu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunannya itu dipelihara, dijaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak berlaku dalam keturunan Rasulullah
daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sampailah kepada Abdullah berlaku penzinahan. Jadi mereka ni daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, apabila mereka hubungan kelamin mereka itu semua adalah dengan perkahwinan. Daripada Nabi Allah Adam alaihissalam berkahwin dengan syariatnya. Begitulah turun kepada nabi-nabi yang lain, berturun kepada keturunan yang lain, sampailah kepada Abdul Muttalib, sampailah kepada Abdullah, ayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berlaku perkahwinan mengikut syariat-syariat, agama-agama yang ada pada ketika itu, mengikut syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mengikut agama Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu pada ketika itu. Jadi tidak berlaku langsung. Sebab tu kita nak memilih calon ataupun kita nak pilih orang yang mana yang menjadi keluarga kita ini, benda ni kita jaga, supaya insya-Allah kita dapat pelihara diri kita, dapat pelihara keturunan kita ini daripada berlaku benda-benda yang tak elok, iaitu kita memelihara dengan keturunan yang baik insya-Allah. Dan dalam ketika mana peristiwa yang berlaku pada kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumun tafarrasa fihi farsul annahum qad unziru bijululi bu'sin wan niqami. Dikala itu orang-orang Parsi telah menduga bahawa mereka pasti akan ditimpa bencana dan juga penderitaan. Sebab salah satu di antara perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku pada ketika mana kelahiran junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada terkesan pada kerajaan Parsi. Ini jelas yang telah mereka ketahui, dan mereka pun menunggu-nunggu, dan mereka ini menjangka bahawa perkara yang luar biasa yang berlaku pada kerajaan Parsi pada ketika itu, ketika mana kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wabata iwanun Kisra wa huwa munsadi'un kasyamlil ashabi Kisra ghaira multaimi. Irwan, apa dia Irwan? Yakni singgah sana Kisra. Kisra ni raja Parsi menjadi retak dan pendukungnya menjadi cerai-berai. Ni Raja Kisra, raja Parsi yang berada di atas Iwan, iaitu singgah sana kerajaan Parsi pada ketika itu, menjadi retak. Dan orang-orang yang mana pendukung kerajaan Parsi pada ketika itu dah mula bergaduh. Ini di antara tanda-tanda kelahiran junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang di istana Kisra itu, yang berada di kerajaan Parsi pada ketika itu, dah mula bergaduh, dah mula kacau bilau, dah mula cerai-berai pada ketika itu. Sehinggalah Raja Parsi ini di antara raja yang paling membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sebelum Rasulullah lahir pun dia dah mula benci dah. Dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu petanda buruk bahawasanya kerajaannya akan hancur. Lalu pada ketika itu apabila lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah mulalah kacau bilau, dah mula dah, iaitu bercerai-berai, pergaduhan di dalam kerajaan Parsi pada ketika itu, sehingga akhirnya kerajaan Parsi itu jatuh. Selepas 7 tahun mereka ini mengoyak surat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan kita buat lebih kurang.
Kerana dia adalah insan yang paling istimewa, manusia yang paling istimewa yang Allah Ta'ala hantar ke dunia ni. Sebab tu kita nak berkat kehidupan kita, kita nak berkat sesuatu perkara yang kita lakukan itu, utamakan Rasulullah. Baik dalam apa jua sekalipun, dalam rumah tangga kita, dalam pemakaian kita, dalam pemakanan kita, dalam perniagaan kita, dalam bisnes kita, apa yang kita lakukan, kita usaha rapatkan kedudukan Rasulullah dengan kita. Kena adalah iaitu hadis-hadis Rasulullah sebagai peringatan. Kena ada jugalah apa-apa jua sekalipun yang bila kita tengok kita boleh ingat Rasulullah. Madinah ke, apa-apa jua sekalipun yang bila kita tengok dia, bila tengok sesuatu itu bersama dengan kita, kita dapat rasa bahawasanya Rasulullah tu dekat dengan kita, Rasulullah tu hampir dengan kita. Maka dengan sebab itu kita cuba usaha untuk meletakkan Rasulullah dekat dengan kita. Jangan letak jauh. Bila letak jauh, maka akan berlakulah mula kejatuhan satu-satu perkara. Yang kita lakukan itu, maka kita utamakan Rasulullah. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati apa yang kita lakukan. Kerajaan Parsi jatuh selepas 7 tahun. Mereka ini mengoyak surat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat tu menjadi retak dan juga bercerai-berai, bahkan wanaru khadimatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadamin. Api sembahan mereka, iaitu orang-orang Majusi, terpadam kerana kesusahan, dan air mata sungai Furat menjadi kering kerana kesedihan. Itu di antara yang berlaku pada ketika itu. Air sembahan, api sembahan orang-orang Majusi pada ketika itu menjadi padam dengan kelahiran junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berlaku lagi di antaranya wasa'asawata an ghabat buhairatuha warudawariduha bil ghaizi hina zami. Buruk sekali nasib penduduk di sekitar Tasik Sawat. Airnya kering, beresap ke dalam bumi. Airnya kering, meresap ke dalam bumi, dan pengunjungnya yang haus terpaksa pulang dalam keadaan yang mana yang sangat marah. Itu berlaku di antara beberapa perkara yang luar biasa, berlaku, sehingga kerajaan Kisra, sebab tu dia marah sangat, dengan mereka sangat-sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna binarima bima bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min darami. Seakan-akan air yang basah Tasik Sawat itu menjadi kering kerana sedih, dan seolah-olah api yang menyala yang sebagai sembahan Majusi menjadi padam kerana duka cita. Menjadi padam kerana duka cita. Ini di antara juga perkara yang berlaku pada ketika mana sehingga itulah yang sangat marah sangat kerajaan Parsi. Bukan setakat kerajaan Parsi, bukan setakat itu sahaja, ada pula iaitu perkara-perkara yang berlaku di kalangan kaum jin. Wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yazharu min ma'nan wa min kalimin. Manakala bangsa jin pula berteriak-teriak memberitahu kelahiran manusia agung, cahaya
benderang memancar ke langit. Ini petanda kebenaran tidak lama lagi akan muncul, baik melalui ucapan ataupun keadaan. Ini di kalangan kaum jin. Jin pun berteriak-teriak memberitahu bahawasanya kelahiran manusia agung, junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran manusia agung ini dunia akan berubah. Dunia akan berubah karena orang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala semakin ramai dengan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammu wa sammu fa'i'lanul basyairi lam tusma' wa bariqatul inzari lam tushami. Namun hati yang keras tetap buta dan tuli daripada mendengar berita kebenaran, dan tak ambil peduli melihat cahaya amaran yang berlaku pada ketika itu. Mereka tiada mendengar amaran oleh jin pada ketika itu. Kalau hati yang keras, mereka tetap tak boleh terima. Bukan sekadar pada ketika itu, sehingga pada hari ini kita kata dunia akhir zaman ni, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita sekian lama, tetapi apa yang berlaku pada akhir zaman ini, Masya Allah, walaupun mereka mendengar jelas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengar kalam-kalam Allah, mereka mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi mereka tetap tidak mengindahkan, mereka tidak mengikut apa yang mana yang difirmankan oleh Allah, mereka tidak mengikut apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih suka mengikut kehendak hawa nafsu mereka. Mereka lebih suka mengikut kehendak hawa nafsu mereka. Mereka tidak mengikut apa yang mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Mereka tak ikut, dan mereka ikut kehendak hawa nafsu mereka. Nafsu berpihak kepada kemenangan di dalam diri mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, min ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'wajja lam yakum. Setelah ramai kalangan yang mana yang mendapat berita daripada pendeta-pendeta mereka, setelah ramai di kalangan mereka yang mendapat berita daripada pendeta-pendeta mereka bahawa agama mereka yang tidak lurus itu, yang bengkok itu, tidak akan tertegak lagi. Mereka pun tahu bahawa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Kristen, mereka juga meyakini dengan apa yang mereka perjuangkan selama ini, apa yang mereka lakukan selama ini, tidak akan ada lagi boleh tegakkan lagi agama mereka. Tak boleh tegak lagi dah, sebab mereka ni dah bengkok, sebab mereka ni sudah lari daripada yang sebenar. Karena ada kebenaran yang bakal dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan umat akhir zaman ini, yang bakal dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka akan lenyaplah, akan terkuburlah, akan hancurlah apa yang diperjuangkan mereka sebelum ini. Sebab tu kita kena ikut Islam. Kita kena ikut Islam. Di mana jua sekalipun kita berada, di mana zaman sekalipun kita berada, maka perlu kita kena usaha untuk menjadikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai agama yang utama. Itu kita kena letak sebagai agama yang utama.
agama yang agung yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa ba'dama ayanu fil ufuqi min syuhubin munqaddati wafqa ma fil ardi min sanami. Dan setelah mereka menyaksikan tahi bintang yang dilemparkan daripada ufuk langit berbetulan dengan robohnya berhala-berhala yang ada di muka bumi ini, yang ada cahaya terang pada ketika itu yang mana cerah naik ke langit, dan pada ketika itu sebagai membetuli merobohkan berhala-berhala yang ada di muka bumi ini. Karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai membawa rahmat ke seluruh alam, mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu manusia tidak lagi menyembah berhala. Yang menyembah berhala ini ialah mereka yang ingkar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyembah berhala ini mereka yang tak mau mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada hari ini kita tanya diri kita masing-masing, aku sembah siapa? Apakah aku menyembah Allah Subhanahu wa taala betul-betul, ataupun aku menyembah perkara yang lain? Walaupun tak menyembah berhala, tetapi menyembah kerja, menyembah duit, menyembah jawatan, menyembah apa yang mana yang kita ada pada hari ini. Sebab tu jangan sesekali kita syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Letakkan bahawasanya tempat ibadat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hatta ghadan an tariqil wahyi munhazimun minasyayatini yakfu ithra munhazim. Sehingga syaitan-syaitan itu lari berselerak, yang satu mengiringi yang lain kerana mengelak diri daripada arus wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul akhir zaman. Mereka lari, tak mau mendengar wahyu daripada Allah, tak mau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan yang berbentuk jin, daripada di kalangan jin. Begitulah juga syaitan di kalangan manusia ini pun, mereka pun enggan mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tanya diri kita masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tanya diri kita masing-masing, sejauh mana aku faham Quran? Sejauh mana aku memahami isi kandungan Quran? Sejauh mana aku menguasai Al-Quran? Supaya kita tak tergolong dalam golongan ni, golongan yang lari daripada Quran, golongan yang tak mau dengar wahyu Allah, golongan yang mana yang tidak mau mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga insya-Allah kita ini dapat pelihara diri kita daripada mengikut jejak langkah syaitan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi tanya dari kita masing-masing, dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, yang Allah pilih kita pula menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejauh mana kita memahami isi kandungan Quran? Sejauh mana kita mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingat bahawa kita nak duduk di atas dunia ni tak lama. Kita duduk di atas dunia ni, kita tinggal di atas dunia ni tak lama. Hanya beberapa tahun ya. Maka jangan kita duk fikir apa yang kita lakukan ini orang akan puji kita selepas daripada kematian kita. Orang akan sebut-sebut pasal jasa kita selepas kematian kita. Jangan diimpi semua tu. Orang akan lupa.
Hanya yang ada pada ketika itu, yang ketika mana kita mati, hanya segala apa yang kita lakukan itu ada pahala. Bila ada pahala, bila ada ganjaran, bila ada amal ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala, cukup yang tu sebagai nilaian. Bukannya nilaian kita adalah pujian orang, tak mau. Dia ni buat ni, dia ni pernah lakukan ini, dia ni jasa ni. Orang akan lupa benda ni. Lepas kematian kita, orang akan lupa. Jadi segala amal ibadat kita sahajalah yang mana yang bakal akan bersama dengan kita selepas daripada kematian kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ka'annahum haraba abtalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahataihi rumi. Mereka lari kucar kacir laksana tentera Abrahah, atau bagaikan tentera musyrikin yang telah dilempar batu kecil oleh kedua tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lari selerak macam mana tentera Abrahah. Seperti mana apa yang disebut dalam surah Al-Fil. Alam taru kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dalam surah Al-Fil, tahun kelahiran junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentera Abrahah yang datang untuk meroboh Kaabah, menyerang Baitullahil Haram, nak meroboh Kaabah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghantar burung ababil dan menghejam mereka dengan batu-batu yang pada ketika itu sehingga berselerak lari mereka dan akhirnya mereka mati habis. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka ni jadi seperti mana daun-daun yang mana yang telah dimakan ular. Habis berlubang habis kerana direjam dengan batu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nabzan bihi ba'da tasbihin bi batnihima nabzan musabbihi min ahya'i multaqimin. Anak batu yang dilemparkan setelah ia bertasbih di kedua-dua tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana melecurnya orang-orang yang membaca tasbih, meluncurnya orang-orang yang membaca tasbih Nabi Allah Yunus alaihi salam dalam perut ikan. Tasbih Nabi Yunus ni perlu kita kena hadam dalam diri kita. Apa yang berlaku atas diri kita ini, kita baca tasbih Nabi Allah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa pun berlaku tu, kadang-kadang adalah benda-benda yang setiap perkara yang berlaku tu kita baca tasbih ni. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sungguhnya aku ini adalah daripada orang-orang yang zalim. Jadi bila kita ingat, kenangkan subhanak, maha suci Allah, di situ apa yang berlaku atas diri kita, Masya Allah, kita kenangkan banyak hikmah yang berlaku. Kadang-kadang kita kena musibah, Allahu Akbar, jangan kita pandang bahawasanya ini satu benda yang mana yang tak berapa nak elok dan sebagainya, tapi kita pandang subhanak, maha suci Allah. Maha suci Allah. Karena bila kita sebut maha suci Allah ni, apa yang Allah Ta'ala atur atas diri kita itu semua adalah sebagai pengajaran hikmah yang sangat besar. Allah ajar kita macam-macam karena apa yang kita lakukan itu bila kita letak subhanak. Jadi kita setiap kali apa yang diri-diri kita berlaku ni, maka kita kenangkan, iaitu tasbih ataupun
apa yang mana disebut sebagai tasbih Nabi Allah Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi yang ni di antara kita kena jadikan wirid kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa yang berlaku, kadang-kadang musibah yang berlaku atas diri kita, kita ingat subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa yang berlaku pun semua kita ingat tu. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Bila kita sebut tu saja dan kita kenang suluh pada diri kita ni, kita nampak Allahu Akbar, banyak hikmah dia. Kalau tak berlaku macam ni, macam mana aku? Kalau tak jadi macam ni, macam mana aku? Sebenarnya Allah nak ajar ilmu kepada kita macam-macam. Oleh itu, insya-Allah semoga kita sama-sama kita amalkan dan kita mengerti segala-galanya. Kita duduk di atas dunia ni, kita duduk di atas syariat Allah. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya-Allah kita dapat melakukan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Itu sedikit sebanyak muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian berkaitan peristiwa kelahiran junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ambil pengajaran bagaimana berlakunya pada kerajaan Kisra, bagaimana berlaku pada kaum jin, bagaimana berlaku kepada mereka yang enggan, tidak mau mendengar firman Allah dan juga tidak mau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara-perkara lagi yang berlaku yang menyalahi adat yang luar biasa berlaku pada ketika mana kelahiran junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut lagi panjang insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukup sekarang itu untuk pada siri yang kelima ini. InsyaAllah kita akan bakal masuk pada siri yang keenam untuk kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lebih mendalam, dengan kita menghayati mukjizat-mukjizat yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita bahas pada siri yang keenam insya-Allah. Jadi sekarang tu dulu pada siri ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada siri yang akan datang insya-Allah fi mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك المتأخرين. صلى الله. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فاسق اللهم رابطتها، فاسق اللهم رابطتها، فاسق اللهم رابطتها، وأدم ودها واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدرها فيض الإيمان بك، وجميل تقل عليك وأحييها بمعرفتك، وأمتها على شرتي في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله
الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا